morning, students. Today we are here with the different examples related to oxidation and reduction. Oxidation and reduction शी related आपण examples इथे discuss करणार आहोत. And you should remember here that in exercise question number 6 is there, and in this question you have asked that classify the reactions as reduction, oxidation and redox reactions. म्हणजे इथे तुम्हाला क्लासिफिकेशन हे रिएक्शन्स करायला सांगितलेलं आहे आणि हे जे क्लासिफिकेशन आहे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन्स, हे जर आपल्याला येत असेल तर आपण केमिकल रिएक्शन्सचा स्टडी करताना त्या आपल्याला मगअप कराव्या लागणार नाहीत, हे आपण इथे लक्षात घ्यायचंय. म्हणजे आपण त्या सहजपणे समजून घेतल्या तर आपल्याला त्या मेमोराइज होण्यासाठी सुद्धा मदत होते. तर अशा पद्धतीने ह्या ऑक्सिडेशन रिएक्शन्स आणि रिडक्शन रिएक्शन्स वी आर गोइंग टू टेक सम एक्झाम्पल्स of oxidation reactions and the reduction reactions. So all you have to remember here is that there are different types of substances, that is metals, non-metals, metalloids, and different types of compounds they are present. So here the first question here I am going to ask is that whether the metals they oxidize, they are oxidizing or not, whether they are forming their oxides and whether they are reacting with oxygen. So you should remember that the metals they react with oxygen to form their oxides. म्हणजे metals जे आहेत ते oxygen बरोबर react होतात and oxides of metals are formed, and in this manner the first metal which we are going to discuss here is iron. म्हणजे iron, it is a metal which is related to our day-to-day life, and it is the most common metal in which we have seen that it undergoes oxidation or rusting process, or it is also called as corrosion process. म्हणजे rusting of iron जी आहे, corrosion of iron जी आहे, ही जी प्रोसेस आहे ही जी होते यामध्ये आयर्नचे ऑक्साइड्स तयार होतात, आयर्न ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड, and these iron oxides have different formulae as FeO, that is iron oxide, that is it is called as the ferrous oxide, and Fe2O3 which is the ferric oxide, and Fe3O4 which is the ferroso-ferric oxide. आणि अशा पद्धतीने हे जे आयर्न ऑक्साइड्स आहेत हे आयर्न ऑक्साइड्स या ठिकाणी तयार होतात. तर आयर्न ऑक्साइड्स जे आहेत ते तयार होत असताना जे रस्ट आहे, रेडिश कलरची जी पावडर आहे ती तयार होते, and this reddish colored powder it corrodes iron or it damages iron, and in this case the iron metal, the durability or the strength of iron metal it decreases. म्हणजे त्याची जी स्ट्रेंथ आहे ती डिक्रीज होते या ऑक्सिडेशन मुळे, हे पण आपण इथे लक्षात घ्यायचं. and many times flakes are removed, म्हणजे flakes they are falling off from the corroded iron particles, and in this manner the flakes are falling off and it damages the iron particles in our day-to-day life, and this is the example related to corrosion. And the next example is of aluminium. So aluminium is also a metal which is related to our day-to-day life, and it forms its oxide. So aluminium, Al, it reacts with O2 and it forms its oxide Al2O3. In the similar manner, there are many different reactions. म्हणजे अनेक प्रकारच्या अशा रिएक्शन्स आहेत. कॉपरची रिएक्शन आहे. Copper, it reacts with oxygen to form Cu2O, and further this Cu2O can be converted into CuO. म्हणजे अशा पद्धतीने कॉपरचे ऑक्साइड्स, आयर्नचे ऑक्साइड्स, सिल्वरचे सुद्धा ऑक्साइड्स तयार होतात. सिल्वर ऑक्साइड्स आर ऑल्सो फॉर्म, and you should remember that silver oxide it is having the formula of Ag2O. Ag2O हा जो फॉर्म्युला आहे हा सिल्वर ऑक्साइडचा फॉर्म्युला आहे, and Ag plus O2 it gives Ag2O. This is the chemical reaction of silver oxide, formation of silver oxide, and it is formed by combination of silver and oxygen, and due to this the particles of silver they are turning black, or the silver it is losing its luster due to this formation of oxide. And you should also remember that silver it reacts with sulfur also. sulfur शी सुद्धा silver react होतं, आणि सल्फरशी रिएक्ट झाल्यानंतर it forms Ag2S
and we have also studied that this reaction can also be called as an oxidation reaction. So you just remember here that silver Ag plus oxygen, it gives Ag2S, and this process is called as oxidation. And oxidation of metals, they give basic oxides. हे आपण या ठिकाणी विसरायचं नाहीये. आता हे झालं मेटल्सच्या बाबतीत. मेटल्सच्या अशा पद्धतीने ऑक्सिडेशन होतं. आणि आपण जर पेज नंबर 41 पाहिलं आपल्या टेक्स्ट बुक मधलं, त्याच्यामध्ये सुद्धा एक ऑक्सिडेशन रिएक्शन आहे. ती ऑक्सिडेशन रिएक्शन म्हणजे रिएक्शन ऑफ मॅग्नेशियम विथ ऑक्सिजन टू फॉर्म मॅग्नेशियम ऑक्साइड. So this is the reaction in which magnesium oxide is formed, and this is a exothermic reaction, and also it is a combination reaction and oxidation reaction. म्हणजे magnesium oxide, the reaction can be classified into different types. Exothermic reaction because it gives away heat in this reaction, heat is liberated, it is exothermic reaction. Then it is combination reaction because a single product is formed, and it is also oxidation reaction. So this point should be remembered. म्हणजे अशा पद्धतीने हे जे मॅग्नेशियम आहे, मॅग्नेशियमचं ऑक्सिजन बरोबर रिएक्शन होते आणि मॅग्नेशियम ऑक्साइड or MgO is formed as a result of oxidation of magnesium. Magnesium oxide is formed, that is Mg plus O2, it gives MgO. And you can very easily balance this reaction. It is a simple part of balancing which will be discussed later. And here are the metals oxidation. The metals, they oxidize to form their oxides. Then non-metals, whether the non-metals are oxidizing or not. So yes, the non-metals, they are also undergoing oxidation reaction, and the commonly the non-metal which is very common, it is carbon. So this non-metal carbon, it reacts with oxygen to form carbon monoxide, and this is incomplete oxidation, or you can also call it as partial combustion. त्याला आपण काय म्हणतो, पार्शियल कंबशन असं सुद्धा म्हणतो. आणि कार्बन इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सिजन when it forms carbon dioxide, it is complete combustion of carbon, or it is also called as complete oxidation of carbon. In a similar manner, sulfur, phosphorus, they are also forming their oxides on reaction with oxygen, and oxides of non-metals, these oxides, they are acidic in nature. You should remember this point that oxides of non-metals, they are acidic in nature. So sulfur, it reacts with oxygen, sulfur plus O2, it gives sulfur dioxide gas, and phosphorus, it gives phosphorus pentoxide on oxidation. And these are the examples of oxidation which are related to our day-to-day life. कारण इथे जर आपण पाहिलं सल्फर कुठे असतो, सल्फर हा जे फटाके असतात ना, फायर क्रॅकर्स, त्यामध्ये सल्फर असतो, इतरही काही केमिकल्स असतात. आणि अशा पद्धतीने हा जो सल्फर आहे, हा सल्फर ऑक्सिडाइज होतो आणि सल्फर डायऑक्साइड इज फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस, दॅट इज S plus O2, it gives SO2. And phosphorus pentaoxide, P2O5 is the formula for phosphorus pentaoxide. So in this manner, you can also refer to page number 97 in your textbook, page number 97, page number 94. It has many different types of reactions in which oxidation of metals and non-metals, it is given in that textbook. You can also see there that oxidation of sodium to form sodium oxide, that is Na2O, it is also given, and sodium oxide is formed when the alkali metal, that is sodium is an alkali metal, it is highly reactive and it reacts with oxygen to form Na2O or sodium oxide. So in this manner, these are the oxidation reactions which will be discussed again in metallurgy. आणि त्यामुळे ह्या ऑक्सिडेशन रिएक्शन्सचा सायमल्टेनियसली तुम्ही लगेच मेटलर्जीचा स्टडी करा, म्हणजे त्या ठिकाणी तुम्हाला ऑक्सिडेशन रिडक्शन रिएक्शन्स या व्यवस्थितपणे तुमच्या म्हणजे क्लिअर होतील, हे आपण या ठिकाणी लक्षात घेऊया. आता हे झालं मेटल्स ऑक्सिडेशन आणि नॉन मेटल्स ऑक्सिडेशन. मग वेदर द कंपाउंड दे आर अंडरगोइंग ऑक्सिडेशन, कंपाउंड्स ऑक्सिडेशन होतं का? सो येस,
The compounds, they are also undergoing oxidation, and here you can see that the compound which is undergoing oxidation, it is given on page number 41. पेज नंबर 41 वरती आणि पेज नंबर 42 वरती हे कंपाऊंड दिलेले आहेत. तर पेज नंबर 42 वरती जे कंपाऊंड दिलेले आहेत ते लक्षात घ्या. पेज नंबर 42 वरती आपल्याला इथेनॉल दिलेला आहे आणि इथेनॉल इट इज ऑक्सिडाइज्ड टू ऍसिटिक ऍसिड. ऍसिटिक ऍसिडशी त्याचं रिएक्शन होते आणि CH3COOH तयार होतो आणि अशा पद्धतीने इन दिस रिएक्शन पोटॅशियम डायक्रोमेट इट इज युज्ड एज ऑक्सिडायझिंग एजंट along with sulfuric acid, and sulfuric acid is acting as a medium for reaction in this case. सर अशा पद्धतीने ही जी रिएक्शन आहे इथेनॉल इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सिजन टू फॉर्म ऍसिटिक ऍसिड, दॅट इज C3CH2OH असं आपल्या फॉर्म्युला दिलेला आहे. त्यालाच आपण C2H5OH पण म्हणू शकतो. ते जर कार्बन आणि हायड्रोजन आपण ऍड केले CH3CH2 तर काय होईल C2H5. मग C2H5OH they are combining with oxygen and they are forming the molecules of ethanol, they are forming acetic acid molecules. So this is also a oxidation reaction, and again one oxidation reaction is given on page number 41. So it is related to hydrogen. ते पण आपण इथे पाहणार आहोत. आणि लास्टली जे मेटॅलॉइड्स जे आहे ते मेटॅलॉइड्सचं जर एक्झाम्पल आपण पाहिलं तर मेटॅलॉइड्स कोणते आहेत तर मेटॅलॉइड्स जे आहेत ते सिलिकॉन हा मेटॅलॉइड जर आपण पाहिला तर त्याचं ऑक्साईड जे आहे ऑक्साईड ऑफ सिलिकॉन इट इज सिलिकॉन डायऑक्साईड. मग काय फॉर्म्युला आहे कार्बन डायऑक्साईडचा फॉर्म्युला काय आहे विचारा स्वतःला CO2. काय फॉर्म्युला आहे कार्बन डायऑक्साईडचा CO2 आहे. तसाच सिलिकॉन डायऑक्साईडचा फॉर्म्युला काय आहे SiO2. सिलिकॉन डायऑक्साईड प्रमाणे म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड आणि सिलिकॉन डायऑक्साईड दिस फॉर्म्युले दे आर सिमिलर. कारण आपण ज्यावेळेस त्याचं नाव सांगतोय सिलिकॉन डायऑक्साईड मग सिलिकॉन डायऑक्साईड कार्बन डायऑक्साईड म्हणजे CO2 SiO2. तर SiO2 हे मी का सांगितलं सहज जाता जाता की SiO2 म्हणजे वाळू आहे. लक्षात घ्या बाळांनो वाळूचा फॉर्म्युला जो आहे तो काय आहे SiO2 म्हणून मी या ठिकाणी सांगितलेला आहे. आणि मग हायड्रोजनशी रिलेटेड जी कन्सेप्ट आहे ऑक्सिडेशनची ती आपण आता या ठिकाणी स्टडी करणार आहोत. मग यासाठी आपल्या एक्सरसाइज मध्ये जे पेज नंबर 41 आहे त्या पेज नंबर 41 वरती एक रिएक्शन दिलेली आहे अँड दिस इज अ रिएक्शन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल. अँड इन दिस इथेन मॉलिक्यूल कंपाऊंडचं एक्झाम्पल आहे ते कंपाऊंड हाऊ इट इज ऑक्सिडाइज्ड इथेन मॉलिक्यूल दॅट इज C2H6. तिथे टेक्स्टबुक मध्ये काय लिहिलं आपल्याला CH3CH3 लिहिलेलं आहे आणि CH3CH3 जरी लिहिलेलं असेल तरी पण ते आणि मी जे सांगते C2H6 these are one and the same. The matter of presentation is different. मग CH3CH3 जे टेक्स्टबुक मध्ये लिहिल्याप्रमाणे आहे प्लस त्या ठिकाणी म्हणजे त्या ठिकाणी जो हायड्रोजन आहे हायड्रोजन इज रिमूव्ह नाव हिअर. तर हायड्रोजन जो रिमूव्ह केला जातो ही प्रोसेस जी आहे याला पण आपण ऑक्सिडेशन म्हणतो. पेज नंबर 41 कडे लक्ष द्या. CH3CH3 आफ्टर removing hydrogen it gives CH2CH2 and in this molecule carbon is double bonded. double bond आहे कार्बनचा and this molecule it is called as इथीन मॉलिक्यूल. इथीन मॉलिक्यूल आहे तो जे आपण कार्बन केमिस्ट्री मध्ये नंतर डिस्कस करणार आहोत. तर अशा पद्धतीने जे अल्केन आहे अल्केनचं त्या ठिकाणी हायड्रोजन रिमूव्ह होतो आणि हायड्रोजन रिमूव्ह झाल्यानंतर ही प्रोसेस सुद्धा काय आहे ऑक्सिडेशन प्रोसेस आहे हे आपण या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. मग हायड्रोजन ऑक्सिडेशन जी आहे ती याच्याशी रिलेटेड म्हणजे ऑक्सिजनशी आणि हायड्रोजनशी रिलेटेड डिस्कस केल्यानंतर आता आपण रिडक्शन डिस्कस करणार आहोत रिलेटेड टू ऑक्सिजन एज वेल एज हायड्रोजन. तर ऑक्सिजनशी रिलेटेड जर आपण पाहिलं तर वेन ऑक्सिजन इज रिमूव्ड त्याला आपण काय म्हणतो रिडक्शन. मग हे जे एक्झाम्पल्स आहेत ते सगळे एक्झाम्पल्स तुम्ही पहा. सिल्वर ऑक्साइड जो आहे सिल्वर ऑक्साइड आफ्टर वेन ऑक्सिजन इज रिमूव्ड फ्रॉम सिल्वर ऑक्साइड इट मे बी कॉल्ड एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. म्हणजे लक्षात घ्या Ag2O आहे त्याच्यानंतर अल्युमिनियम ऑक्साइड आहे. तर हे जे ऑक्साइड तयार झालेले आहेत हे कंबाईन झालेले आहेत and for separation of these oxides you should need we are requiring energy. आपल्याला काय लागते या ठिकाणी एनर्जी लागते आणि therefore these are the endothermic reactions.
म्हणजे हे जे रिएक्शन्स आहेत ज्यामध्ये ऑक्सिजन रिमूव्ह होतो या रिएक्शन्सना आपण काय म्हणतो, एंडोथर्मिक रिएक्शन्स म्हणतो. म्हणजे इथं आपण जर पाहिलं तर सिल्वर ऑक्साईड जो आहे तो सिल्वर ऑक्साईड डिकम्पोज होतो अँड ऑक्सिजन इज रिमूव्ड फ्रॉम सिल्वर ऑक्साईड. Oxygen is removed from Ag2O. Oxygen is removed and what is formed? Ag plus O2 is formed, and in this manner this reaction requires heat, and after heating this compound, that is Ag2O, it is converted into elemental form of silver and oxygen. म्हणजे एलिमेंटल फॉर्म जो आहे सिल्वरचा त्याच्यामध्ये आणि ऑक्सिजन मध्ये हे कन्वर्ट होतं, हे आपण या ठिकाणी लक्षात घ्यायचंय. म्हणजे अशा पद्धतीने ही सिल्वरची आणि ऑक्सिजनची म्हणजे सिल्वर आणि ऑक्सिडेशनचे सेपरेशन होतं. ऑक्सिजन जो रिमूव्ह होतो यालाच आपण काय म्हणतो, रिडक्शन असं म्हणतो. हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचंय. आणि अजून एक जर पाहिलं आपण ॲल्युमिनियम ऑक्साईड, तर ॲल्युमिनियम ऑक्साईड जे आहे त्या ॲल्युमिनियम ऑक्साईडचं पण या ठिकाणी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होतं. त्याला आपण काय म्हणतो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ॲल्युमिनियम ऑक्साईड टू फॉर्म ॲल्युमिनियम इन द मेटॅलिक फॉर्म. म्हणजे मेटल त्या ठिकाणी तयार होतो. आणि ही जी रिएक्शन आहे, ऑक्सिजन इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस रिएक्शन अँड दिस रिएक्शन वी विल बी फर्दर डिस्कसिंग इन द चॅप्टर मेटलर्जी. आणि याच्यामध्ये एक सहज जाता जाता ॲल्युमिनियम जो आहे तो पॉझिटिव्हली चार्ज आहे अँड देअरफॉर इट इज मुव्हिंग टुवर्ड्स द कॅथोड अँड ऑक्सिजन तो निगेटिव्हली चार्ज आहे म्हणून तो एनोडकडे जाणार आहे. तर त्यालाच आपण काय म्हणतो, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन म्हणतो, जे आपण परत त्या ठिकाणी स्टडी करणार आहोत मेटलर्जीमध्ये. ओके, तर हे रिमूव्हल ऑफ ऑक्सिजन आहे. आणि अशा पद्धतीने रिमूव्हल ऑफ ऑक्सिजन या रिएक्शन्स इथे आपण ॲल्युमिनियम ऑक्साईडची, त्याचप्रमाणे आपण सिल्वर ऑक्साईडची त्या रिएक्शन्स आपण पाहिलेले आहेत. आणि अजून जर आपण इथे कंपाऊंडच्या बाबतीत जर पाहिलं, अजून एक महत्वाचं कंपाऊंड पोटॅशियम क्लोरेट, ही रिएक्शन आपल्याला पेज नंबर 41 वरती दिलेली आहे. KClO3 ऑन डिकम्पोजिशन, ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन इट गिव्स KCl and O2 gas is given out. तर अशा पद्धतीची ही KClO3 ची रिएक्शन आहे and it is also a thermal decomposition reaction, and in this reaction oxygen is removed and therefore it is called as a reduction reaction in terms of oxygen. And after discussing these types of reaction, then we are going to discuss about the reactions of hydrogen, how the hydrogen is added, and whenever hydrogen is added or hydrogen is added in vegetable oil, this reaction hydrogen when it is added in vegetable oil, vegetable oil it is converted into ghee, and in this manner this reaction is called as the reduction reaction, or it may be also called as the hydrogenation reaction. This is reaction number 6. You can see here this reaction, it is represented in the over here. This is the simple representation of this reaction. And one more reaction which has been left to discuss. ही एक रिएक्शन थोडीशी राहिलेली आहे, ती रिएक्शन लक्षात घ्या. तर ही रिएक्शन म्हणजे मॅग्नेशियमचं ऑक्सिडेशन रिएक्शन आहे बेसिकली, आणि ही जी आहे ती पेज नंबर 41 वरती असणारी रिएक्शन आहे. तर मॅग्नेशियम हायड्राइड जो आहे त्याच्यातनं जसं हायड्रोजन निघून गेल्यानंतर हे ऑक्सिडाइज होतं, तसंच वनस्पती घीचं हायड्रोजन ऍड झाल्यानंतर ते रिडक्शन होतं. म्हणजे अशा पद्धतीने मॅग्नेशियम हायड्राइड दॅट इज MgH2 it gives magnesium and hydrogen is removed from this compound, that is MgH2, and this reaction it is also called as a oxidation reaction in terms of हायड्रोजन. ती शेवटी जाता जाता पेज नंबर 41 वरती ही रिएक्शन आहे, ती पण रिएक्शन लक्षात घ्या. परत एकदा सांगते, MgH2 it gives पेज नंबर 41, take that पेज नंबर 41, आणि MgH2 त्याच्यातनं हायड्रोजन रिमूव्ह होतो, Mg तयार होतं आणि H2 तयार होतो. ही जी रिएक्शन आहे ही आपल्याला ऑक्सिडेशन मध्ये ती स्टडी करायची होती, राहिल्यामुळे ती परत शेवटी मी सांगितलेली आहे. म्हणजे अशा पद्धतीच्या ह्या ज्या रिएक्शन्स आहेत, ह्या रिएक्शन्स आज आपण in terms of oxygen and in terms of hydrogen we have studied all these types of reactions. तर हे जे तुम्ही काय करायचं आता इथे ह्याचा स्टडी तर करायचा आहे, एक्सरसाइज सॉल्व्ह करायची आहे, आणि प्लस पेज नंबर 94 आणि 97 फ्रॉम मेटलर्जी you can go through that pages and you can identify different types of reactions on these pages,
अँड साईड बाय साईड तुम्ही जर हे केलं तर तुम्हाला ऑक्सिडेशन रिडक्शनच्या आणखी काही रिॲक्शन्स त्या ठिकाणी अभ्यासायला मिळतील आणि त्या आपल्याला अभ्यासायच्या आहेतच. कारण हा टॉपिक जो आहे तो आपल्याला परीक्षेसाठी आहे आणि अशा पद्धतीने आपण ह्याचा अभ्यास करायचा आहे. केमिकल रिॲक्शन्स, यू राईट डाऊन दिस केमिकल रिॲक्शन्स अँड हॅव अ गुड प्रॅक्टिस ऑफ रायटिंग दोज केमिकल रिॲक्शन्स. ओके, सो आजच्या दिवसासाठी एवढं आहे आणि नंतर मग आपण जे आहे ऑक्सिडेशन इन टर्म्स ऑफ चार्जेस अँड इलेक्ट्रॉन्स हे आपण पुढच्या सेशनमध्ये पाहणार आहोत.